दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब हुण साडे दर्शकां दसो अज दा सियासी मुद्दा। देखो अज दे मीडिया इंटरनेशनल अमेरिकन मीडिया भी खबर लगी है कि मोदी जिहदी विजिट ड्यू है आलमोस्ट इत्थे पूरियां तैयारियां वाइट हाउस वाले तो उन्होंने स्पैशल जिहड़ा वेजिटेरियन खाना बनाने दे लई स्पैशल शैफ कुक सदे हुए सी, वो मीनू ते वर्क कर रहे सी जी कि मोदी नूं खवाना है, की परोसना है। गुजरात आंगू निक्कियां निक्कियां कौलियां लभियां होणगीयां उन्होंने थाली दे विच पा के जी किवें देने। तो उन्होंने लिए एक बड़ा शौक आया है कि भी उन्होंने कहा जी कि जदों मोदी ने आना है अमरीका, वो तो नवरात्रे चल रहे होने ने, तो नवरात्रे जिहड़े ने 9 रातां उन्होंने कहंदे ने, उस तो बाद अगले 10वें दिन दशहरा हुंदा है। तो मोदी जी तो पिछले 40 साल तो इन्हां 9 दिन 9 रातां खांदे ही कुछ नहीं, वो तो सिर्फ निंबू का पानी पींदे जी तो एक कप चाह का पींदे ने, तो निंबू पानी च हनी घोल घोल के पींदे, शहद घोल घोल के। हुण ये गल ने जिहड़ा कीता है कि भी जे हुण प्रेजिडेंट ओबामा ने उहदे ऑनर दे विच डिनर देना है 29 शाम नूं, तो हुण वो डिनर खा रहा होएगा, ये निंबू पानी पी रहा होएगा। हुण वो निंबू भी नाल लिआएगा गुजरात दे, वो कहेगा भी नहीं नहीं ये अमरीकन निंबू नहीं, ये तो मैं अपने निंबू पीने। जी सो ये जिहड़ा अपने होस्ट नूं जिहड़ा चलो गुजरातियां दे कट च आना इन्हें दूजा उदों की करदा है की नहीं करदा, पर यह गल साबित करती है कि किवें वो अपना जिहड़ा हिंदू कार्ड है वो बिल्कुल अमरीका की धरती पर आके भी फ्लॉन्ट करेगा कि भी वो रिप्रजेंट जे तुसी इन्ना ही रामनवमी तो 10 दिन तो भुखे रहना है, तो फिर तुहानूं स्टेट डिनर जां दूजे की लोड़ ही नहीं सी। फिर तुसी टूर ही ऐसे टाइम ते प्लान करो जदों कि तुसी दूसरे अपने गैसट नूं जिहड़ा अपने होस्ट नूं तुसी एम्बैरस ना करो। पर मैनूं ये लगता है भी ये डेलीबरेटली जिहड़ा है वो बार बार इसकी टाइमिंग इन्होंने खुद ही बनाई है, क्योंकि उस तो पहला असीं देखते हैं कि जे ईद आई, हुण मोदी कोई हिंदुआं नूं रिप्रजेंट तो नहीं करता जिहड़े रामनवमी नूं मनण वाले ने। रामनवमी नूं भी कोई साउथ का हिंदू नहीं मानता, वो जो इंडिविजुअल फेथ है ठीक है, पर जो तुसीं नेशन नूं रिप्रजेंट कर रहे हो। इफ्तार के मौके जो ईद वेले डिनर सी, मोदी जिहड़ा वो नेपाल चला गया जी, मैं तो पशुपति मंदिर दे विच काठमंडू पूजा करनी। और जिहड़ी ट्रैडिशन ईवन अटल बिहारी वाजपेयी के वेले भी सी कि भी वो इफ्तार पार्टी हुंदी है, क्योंकि मुसलमान भी वर्त रखते हैं रमज़ान च रोज़े सवेरे तो शाम तक, बट शाम नूं चंद्रमा देख के वो खांदे ने। सो उदों 150 मिलियन तो ज़्यादा मुसलमानों दीयां भावनावां नूं दरकिनार कीता। हुण 1 बिलियन 300 मिलियन लोग तो एक्सपैक्ट करते हैं कि भाई मोदी जा रहा है बाहर, किवें वो डील करेगा, की होएगा, तो वो कह रहा जी मैं तो निंबू पानी पीने। और हालांकि मैं किसी का फेथ है ये, तो मैं कोई सवालिया निशान नहीं लाना चाहता भी वाकई ये 40 साल तो वर्त रामनवमी का ही रखता सी, 10 दिन रखता है जां नहीं रखता। पर एक गल मैनूं जरूर लग, क्योंकि जिस किस्म का इहदा हिंदुत्वा माइंडसैट है, ईवन हुण इस तो पहला मदन मोहन मालवीया जदों ये हुण बनारस तो जित्तिया, मालवीया की जाके मूर्ति भी धोती, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी च हार भी उन्होंने पाए। हुण मालवीया बारे आम मशहूर सी कि भी वो जदों राउंड टेबल कानफ्रेंस वेले इंग्लैंड भी आया दो बार, तो अपने नाल गंगा जल की एक बोतल भी लैके आउंदा सी। और उन्हें जदों दिने मिलना जां दूजा अंबेडकर नूं भी, अंबेडकर नूं जिहड़े अपने दलित लीडर के तौर पर वो आए हुए सी अपने इंडिपेंडेंटली राउंड टेबल के उत्ते, तो किसी भी जिहड़ा गोरे नूं जां अंबेडकर नूं मिलण तो बाद वो जाके शाम नूं गंगा जल नाल अपने हत्थ धोंदा सी जी कि ये भिट गया। सो मैनूं ये लगता है भी ये मोदी का शायद यही ना होए कि भी उहदा जिहड़ा अपना प्यूरिटन हिंदू थॉट है वो इन्हां दा कुछ खाना ही ना चाहता होए। उन्हें कहा जी भी पता नहीं किहड़े हत्थ लगने ने, की है ईसाई बनाणगे, कोई मुसलमान शैफ भी हो सकता है विच। सो उन्हें कहा जी ये मैं तो निंबू पानी पीता हूँ, है ये गल तो जिहड़ी है उहदे नाल ही उन्होंने मुका दी। सो कुल मिला के एक एम्बैरसमेंट है उहदे लई। वैसे मोदी का चलो हुण वो डिनर नाल तो स्वागत नहीं कर सकते, पर जिहड़े मोदी भगत ने और जिहड़े इंडियन टौंट बटौंट देखते हैं, मोदी ने 4 थावां दे उत्ते एड्रैस करने। उसने जिहड़ा ज़ाहिर है भी ऐतवार उन्हें गुजरातियों नूं एड्रैस करने, जिहड़ा कि 30 तरीक है, 28 तरीक है,
27 ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਸੋ 27 ਨੂੰ 28 ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਐਰ ਗਾਰਡਨ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ। 29 ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਡਿਨਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਿਨਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀਏ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਏਗਾ, ਮਿਸ਼ਲ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਪਕਾ ਰੋਟੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ 30 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਲੰਚ ਟਾਈਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੰਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਹੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 28 ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਐਰ ਗਾਰਡਨ ਦੁਪਹਿਰੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਡੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਦੋਂ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੈਚਰਡੇ ਦੁਪਹਿਰੇ UN 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ 27 ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਟੇਟ ਡਿਨਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਡਿਨਰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਤੋਂ 8 ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਉਸਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਔਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੁਬਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਵਿਦਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕੁਛ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਈਮੇਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਸੇਚਿਉਸਟਸ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਏਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਆਇਆ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਡਿਲੂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਫੀਲਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗਾਂ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਓਬਾਮੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜੀ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਐਨ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਦਲ ਨੇ NRI ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੋਤੇ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, NRI ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜੀ, ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, POs ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ
ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਪ ਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ NRIs ਦੇ PO ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ, ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹੀ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ TV 84 ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਡਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰਿਲੇਟਡ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।